Hello students, today we are going to study the disorder related to pancreas. Pancreas, do you know about the pancreas? This is the digestive gland, and this digestive gland means this gland is associated with digestive system. That's why this particular gland is called as pancreas. It has a dual origin because it behaves like exocrine as well as endocrine. The gland have a duct, that's why nature of the gland is exocrine, and it has a endocrine structure, that is islet of Langerhans. Islet of Langerhans, which secretes the hormones like glucagon and insulin. That's why this gland is also called as dual gland. Okay, and the disorder related to this gland is diabetes mellitus, or it is also called as hyperglycemia. त्यालाच हायपरग्लायसेमिया नसतं किंवा डायबिटीस मेलिटस म्हणतात. पॅनक्रियास जी आहे ही डायजेस्टिव्ह ग्लँड आहे, आणि या ग्लँडशी रिलेटेड जो डिसऑर्डर आहे तो आहे डायबिटीस मेलिटस. ठीक, अँड दिस डिसऑर्डर डायबिटीज मेलिटस, ज्याला मराठीमध्ये मधुमेह म्हणते किंवा ज्याला हायपरग्लायसेमिया म्हणायचं, मीन्स that is the excess amount of glucose in blood or body, that is hyperglycemia. It is the most common metabolic disorder of the pancreas. It is the metabolic disorder of the pancreas. This disorder is related with this pancreas. Okay, and it leads to the increase in blood sugar level. आता ब्लड शुगर लेवल वाढणे म्हणजे त्याला म्हणायचं डायबिटीस होणे. ठीक आहे, आता ब्लड शुगर जी लेवल वाढते, ब्लडमध्ये वाढते किंवा बॉडीमध्ये ब्लड शुगर जी लेवल वाढते, दिस increase in blood sugar level, it is due to the under activity of beta cells. Under activity of beta cells, याचा अर्थ असा की beta cells are not functioning properly. This beta cell secretes a hormone, that hormone is called as insulin, and due to this under secretion of insulin, it results into this disorder is called as hyperglycemia or diabetes. Okay, means this particular disorder is due to the under activity of beta cells, which results in the reduced secretion of insulin. ठीक आहे, तर आता बघा या ग्लँडमध्ये एक स्ट्रक्चर जे असते त्या स्ट्रक्चरला म्हणायचं, दॅट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ॲज we can say that structure is called as islet of Langerhans. Islet of Langerhans, this is the endocrine structure, Langerhans. And islet of Langerhans have two types of cells, different types of cells, alpha cells, beta cells, delta cells, like this. Alpha cells and beta cells, we are considering alpha cells and beta cells. The islet of Langerhans contains, it is made up of alpha cells, beta cells, delta cells. These cells, alpha and beta cells, alpha cell secretes glucagon and beta cell secretes insulin. Now these cells, beta cells have a means it has a, beta cells has a underactivity. Underactivity means that beta cells are not functioning properly. They are not secreting the insulin hormone in a sufficient amount. That's why it results into the increasing level of glucose in the blood. Okay, now see, this diabetes mellitus or hyperglycemia in children, such condition is called as insulin dependent diabetes mellitus. Insulin dependent diabetes mellitus, type 1 diabetes type 1 आहे, लहान मुलांमध्ये होतं. And second type is second type or second form is non-insulin dependent diabetes mellitus. Okay, non-independent diabetes mellitus. Okay, this is the second type. And this diabetes mellitus is caused due to the failure of insulin to facilitate the movement of glucose into the cells. Okay, आता बघा याच्यामध्ये की हा जो डिसऑर्डर आहे हा कशामुळे झालेला आहे, इट इज ड्यू टू द इनसफिशियंट सिक्रीशन ऑफ इन्सुलिन इन ह्युमन बॉडी. इन्सुलिनची डेफिशियन्सी झाली आणि त्याच्यामुळे काय बॉडीमध्ये काय ग्लुकोजची लेवल काय झालेली आहे, वाढलेली आहे. ठीक आहे, आणि काय होतं की या हार्मोनमुळे
ड्यू टू द लेस सिक्रेशन ऑफ इन्सुलिन इट रिझल्ट्स इन टू द, आता बघा याचा इफेक्ट बघा, दी इफेक्ट ऑफ अंडर ॲक्टिव्हिटी ऑफ हार्मोन द मुवमेंट ऑफ ग्लुकोज इन टू द सेल्स. ठीक आहे, म्हणजे ग्लुकोज जो आहे तो ग्लुकोज सेल्समध्ये काय होतो, मूव्ह होतो. सेल्समध्ये काय होतो, मूव्ह होतो. म्हणजेच सेल्समध्ये ग्लुकोज काय होतो, वाढतो. ठीक आहे, ब्लडमध्ये ग्लुकोजची लेवल काय होतं, वाढते. ग्लुकोड ॲब्झॉर्ब केला जात नाही. ठीक आहे, आणि त्याच्यामुळे त्याला बॉडीमध्ये तो ॲब्झॉर्ब केला जात नाही. तो बॉडीमध्ये काय सेल्सच्या मध्ये किंवा ब्लडमध्ये तो काय होतो, डिपॉझिट होतो. त्याच्यामुळे ग्लुकोजची लेवल बॉडीमध्ये काय होतं, वाढते. ठीक आहे, अँड दिस रिझल्ट्स इन टू द सम ऑफ द ग्लुकोज इज एक्सक्रिटेड इन युरिन. काही प्रमाणामध्ये ग्लुकोज काय होतो, युरिनमध्ये एक्सक्रीट केला जातो. इट ऑल्सो कॉज, आता बघा याची लक्षणं बघा की युरिनमध्ये, म्हणजेच युरिन टेस्ट केली तर आपल्याला त्याच्यामध्ये आपल्याला काय दिसेल, ग्लुकोज दिसेल. म्हणजेच इट डिटेक्ट्स द डायबिटीज मेलिटस. ठीक आहे, इट ऑल्सो कॉज एक्सेसिव्ह युरिनेशन. बघा डायबिटीज ज्याला असेल, इट त्या पर्टिक्युलर पेशंटला इट सफर्स फ्रॉम द एक्सेसिव्ह युरिनेशन, डिहायड्रेशन ऑफ बॉडी टिश्यूज, डिहायड्रेशन ऑफ बॉडी टिश्यूज, डिग्रेडेशन ऑफ फॅट, फॅटचं डिग्रेडेशन होतं आहे, फॅट ब्रेक होतं आहे, अँड इन्क्रीज द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज. बॉडीमध्ये कीटोन बॉडीज ज्या आहे त्या कीटोन बॉडीज काय होतं, बॉडीमध्ये वाढतात बाय द प्रोसेस किटोसिस. ठीक आहे, कीटोन बॉडीजचं फॉर्मेशन होतं किटोसिस प्रोसेसने. ठीक आहे, तर हा जो प्रकार आहे, म्हणजेच पर्टिक्युलर दिस डिसऑर्डर, याला जर कमी करायचं असेल किंवा ब्लडमधली ग्लुकोजची लेवल कमी करायची असेल, बॉडीमधली ग्लुकोजची लेवल कमी करायची असेल, तर आपल्याला काय करावं लागेल, इन्सुलिनचं इंजेक्शन आपल्या बॉडीमध्ये घ्यावं लागेल. ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इन्सुलिन into the body, human body, it lowers the blood sugar level. Okay, this is regarding the first disorder that is related with pancreas. ठीक आहे, म्हणजेच काय की डायबिटीज मेलिटस कशामुळे झालं आहे, इट इज ड्यू टू द लेस सिक्रेशन ऑफ इन्सुलिन. इन्सुलिन हा हार्मोन जो आहे हा ग्लुकोजची लेवल काय करतो, कमी करतो. ठीक आहे, इन्सुलिन ग्लुकोजची लेवल कमी करतो. ग्लुकॅगॉन इट इज अ हार्मोन विच इन्क्रीजेस द ग्लुकोज लेवल. ओके, नेक्स्ट ग्लँड इज दॅट इज दी गोनॅड्स are also called as glands because they secrete the hormones. Particular structure or gland which secretes the hormone, the particular structure which secretes the hormone is called as gland. म्हणून गोनॅड्सला आपण ग्लँड पण म्हणू शकतो. They are also called as sex organs. ठीक आहे, तर गोनॅड्स दोन प्रकारचे, मेल गोनॅड दॅट इज द टेस्टिस and female gonad that is the ovaries. Okay, now see the first of all ovary. Okay, now in ovary we'll see the ovary, human ovary. Okay, या ओव्हरीचे वेगवेगळ्या प्रकारचे हार्मोन्स आहे. पहिला हार्मोन म्हणजे इस्ट्रोजन, दुसरा हार्मोन आहे त्या हार्मोनला म्हणायचं प्रोजेस्टेरॉन, तिसरा हार्मोन आहे रिलॅक्सिन, आणि चौथा आहे इनिबिन. ठीक आहे, ऑल दीज आर द हार्मोन्स ऑफ ओव्हरी. ओव्हरीचे हार्मोन इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलॅक्सिन अँड इनिबिन. ठीक आहे, तर पहिला इस्ट्रोजन जे आहे इट इज सिक्रेटेड बाय द डेव्हलपिंग फॉलिकल्स. हा हार्मोन जो आहे इस्ट्रोजन हा डेव्हलपिंग फॉलिकल्स काय करते, सिक्रेट करते. नाउ सी, सपोज दिस इज द ओव्हरी, कन्सिडर दिस पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओव्हरी. सेंट्रल पार्ट इज मेडुला, this is the medulla, and outer part it is the cortex. This is the medulla, M for medulla. Okay, and this part is called as cortex. Outer peripheral part is called as cortex. Okay, and just inside the cortex there is the cortex shows the different stages of developing follicles. Okay, developing follicles. This is the mature follicle having mature ovum. Then mature follicle it get ruptured, ovum get outside, and the formation of corpus luteum takes place. This is the corpus luteum, and finally corpus luteum degenerates into the corpus albicans. This is the corpus albicans, Ca, and this is called as corpus luteum. This is the ruptured follicle,
ruptured follicle and ovulation takes place. Ovulation takes place. This is the mature Graafian follicle. Okay, mature Graafian follicle. Now this primary follicle is the secondary follicle, and this is called as tertiary follicle, and after tertiary follicle, mature Graafian follicle is produced. Okay, these are the different developmental stages of follicle. Okay, now the first hormone is estrogen. It is secreted by the developing follicles or mature Graafian follicle. हा मॅच्युअर ग्रॅफियन फॉलिकलचा हार्मोन आहे, ज्याला इस्ट्रोजन म्हणायचं. आणि या इस्ट्रोजनमध्ये इस्ट्रॅडिऑल इज द मेन इस्ट्रोजन. इस्ट्रॅडिऑल इज द मेन इस्ट्रोजन. अँड काय फंक्शन आहे या इस्ट्रोजनचं? इस्ट्रोजन हेल्प्स इन द डेव्हलपमेंट ऑफ सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर्स इन फिमेलमधले सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर जे आहे किंवा फिमेलनेस जे आहे ती या हार्मोनमुळे काय होतं, डेव्हलप होतं आहे. ठीक आहे, इस्ट्रोजनमुळे. ठीक आहे, तर हा इस्ट्रोजन जो आहे हा कोण सिक्रेट करते? दीज आर दी डेव्हलपिंग फॉलिकल्स, टर्ट फॉलिकल अँड मॅच्युअर ग्रॅफियन फॉलिकल. वेन फॉलिकल्स गेट मॅच्युअर and after maturation this particular mature Graafian follicle secretes the hormone estrogen, and this estrogen is responsible for the development of secondary sexual character in female. Okay, secondary sexual character female मधले तुम्हाला माहिती आहे. ठीक आहे. Then second hormone is the progesterone is secreted by the corpus luteum. या corpus luteum चा जो हार्मोन आहे तो corpus luteum चा हार्मोन आहे progesterone. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेग्नेन्सी हार्मोन. हा प्रेग्नेन्सी हार्मोन आहे. ठीक आहे, कार्पस लुटियम काय करतो? सिक्रेट करतो. ठीक आहे, आता या कार्पस लुटियम हा प्रोजेस्टेरॉन जो आहे याचं काय फंक्शन आहे? हा कार्पस लुटियम जो आहे हा कार्पस लुटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करतो आणि याची ॲक्शन जी आहे ती युट्रसवर होत आहे. कोणावर होत आहे? युट्रस. इट इज सिक्रेटेड बाय द कॉर्पस लुटियम ऑफ ओव्हरी आफ्टर ओव्युलेशन झाल्यानंतर कार्पस लुटियम ही जी एम्प्टी फॉलिकल जी आहे, ओहम बाहेर पडला की एम्प्टी फॉलिकलचं ट्रान्सफॉर्मेशन कार्पस लुटियममध्ये होतं. कार्पस लुटियम सिक्रेट द हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन अँड दिस प्रोजेस्टेरॉन ॲक्ट्स ऑन द युटेरस. कोणावर ॲक्ट होतं? युटेरसवर फिमेल युटेरसवर ॲक्ट होतं आणि युटेरसमध्ये चेंजेस घडवून आणतो. कोणते चेंजेस? आता बघा, इसेन्शियल दिस हार्मोन ॲक्ट्स ऑन द युटेरस अँड इट इज इसेन्शियल फॉर द थिकनिंग ऑफ युटेराइन एंडोमेट्रियम. युटेराइन एंडोमेट्रियम थिक करतो. ठीक आहे. दॅन दस प्रिपेअरिंग युट्रस फॉर द इम्प्लांटेशन, म्हणजे युट्रसला प्रिपेअर केला जातो कशासाठी? फॉर द इम्प्लांटेशन, म्हणजेच एम्ब्रिओ युट्रसला अटॅच होणे, त्याला इम्प्लांटेशन म्हणायचं. ऑफ फर्टिलाइज्ड ओव्हम, इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओव्हम. ओके, अँड दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ मॅमरी ग्लँड्स. ओके, मीन्स प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ॲक्ट्स ऑन द युट्रस as well as mammary glands. It acts on the uterus for the preparation of bed for the baby. Okay, preparation of bed for the baby. कारण युट्रसमध्ये प्रेग्नेन्सी फॉर्म होणार आहे, तर प्रेग्नेन्सी फॉर्म होण्याच्या आधी जे प्रिपरेशन पाहिजे युट्रसमध्ये, ते युट्रसमध्ये होणारं जे प्रिपरेशन आहे ते प्रिपरेशन कोण घडवून आणतो? प्रोजेस्टेरॉन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ मॅमरी ग्लँड्सची डेव्हलपमेंट करून आणतो ड्युरिंग प्रेग्नेन्सी. ओके, कारण काय डिलिव्हरी झाल्यानंतर मॅमरी ग्लँड्सपासून मिल्कचं फॉर्मेशन होतं. ठीक आहे. नेक्स्ट हार्मोन इज, आता बघा याच्यामध्ये काय झालं, दिस फॉलिक्युलर डेव्हलपमेंट इज अंडर कंट्रोल ऑफ फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन FSH ॲक्ट ऑन द ओव्हरी. Different means development of follicle starts primary follicle, secondary follicle, tertiary follicle, then mature Graafian follicle. Mature Graafian follicle ची डेव्हलपमेंट ही फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोनमुळे होत आहे. नंतर मॅच्युअर फॉलिकलवर एक दुसरा हार्मोन सिक्रेट होतं ज्याला म्हणायचं LH, ल्युटिनायझिंग हार्मोन. दिस ल्युटिनायझिंग हार्मोन ॲक्ट ऑन द मॅच्युअर फॉलिकल. दिस मॅच्युअर फॉलिकल इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज मॅच्युअर ग्रॅफियन फॉलिकल. डी ग्राफनी हे शोधून काढली म्हणून त्याला म्हणायचं मॅच्युअर ग्रॅफियन फॉलिकल. व्हेन LH ॲक्ट ऑन दिस मॅच्युअर ग्रॅफियन फॉलिकल, दिस फॉलिकल गेट ब्रेक मॅच्युअर ओहम. दिस इज द मॅच्युअर ओहम.
this mature ovum get outside, okay, means breaking of rupture of follicle takes place, ovum get released from the follicle. The process is called as ovulation. After that, empty follicle transform into corpus luteum. Okay, corpus luteum secretes hormone progesterone, which is called as pregnancy hormone. This hormone acts on the uterus and the maintenance of pregnancy under control of progesterone. Okay, आता याचं काम जर नसेल तर मग याचं डिजनरेशन होतं. कार्पस लुटियमचं डिजनरेटिव्ह फॉर्म आहे कार्पस अल्बिकन्स. कार्पस अल्बिकन्स. Now see, next hormone is relaxin. It is secreted by the corpus luteum. Okay, पहिला progesterone, दूसरा relaxin. आता हा relaxin केव्हा secrete होता है? This relaxin secretes at the end of pregnancy. म्हणजे pregnancy after completion of 9 months and 9 days. After completion of gestation period. Gestation period म्हणजेच काय? Pregnancy period. जस्टेशन पिरियड कंप्लीट झाल्यानंतर रिलॅक्झिनचं सिक्रिशन होतं आहे. कोण सिक्रिएट करतं आहे? कार्पस लुटियम. इट रिलॅक्सेस द सर्विक्स ऑफ प्रेग्नंट फिमेल. सर्विक्समधनं काय होतं आहे? सर्विक्समधनं डिलिव्हरी होतं. ठीक आहे, म्हणजे बेबी रिलीज होतो युट्रसमधनं आणि सर्विक्समधून तो व्हजायनल कॅनल थ्रू बाहेर येतो, ज्याला डिलिव्हरी म्हणायचं, पार्च्युरेशन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पार्च्युरेशन. ठीक आहे. Now this relaxin is secreted by the corpus luteum and this secretion takes place during means at the end of gestation period, at the end of pregnancy. It relaxes the cervix of pregnant female and ligaments of pelvic girdle for easy birth of young one. म्हणजेच काय की पेल्विक गर्डलचं रिलॅक्झेशन होतं, कारण पेल्विक गर्डलमध्ये जी कॅव्हिटी आहे त्या कॅव्हिटी म्हणून बेबी काय येतो बाहेर येतो व्हजायनल कॅनल थ्रू. युट्रसमधून सर्विक्समध्ये, सर्विक्समधून व्हजायनल कॅनल थ्रू बाहेर येतो. ठीक आहे. तर दोन म्हणजे तो हिप बोन जी आहे, पेल्विक गर्डल जी आहे, त्या पेल्विक गर्डलच्या कॅव्हिटीमधून काय होतं? बर्थ होतं बेबीचा. ठीक आहे. तर त्याला पेल्विक गर्डरला फ्लेक्झिबल करण्यासाठी किंवा त्याला वाईड करण्यासाठी, ओपन करण्यासाठी काय हा रिलॅक्झिनचं सिक्रिशन होतं, जो कोणाचा हार्मोन आहे? कॉर्पस लुटियमचा हार्मोन आहे. आणि शेवटचा हार्मोन आहे इनिबिन. व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ इनिबिन? इट इज सिक्रेटेड बाय द कॉर्पस लुटियम. हा पण कार्पस लुटियमचा हार्मोन. तर कार्पस लुटियम, व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ दिस इनिबिन? इट इनिबिट्स द FSH अँड गोनॅडोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन. ठीक आहे. म्हणजेच फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन आणि गोनॅडोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन म्हणजेच असे हार्मोन्स जे गोनॅड्सवर ॲक्ट होते ते त्या हार्मोनची ॲक्शन बंद करण्याचं काम कोण करते? इनिबिन. इनिबिट करते. म्हणजेच गोनॅड्सवर जे हार्मोनची ॲक्शन होते त्या हार्मोन्सला काय करते? इनिबिट करते. म्हणून त्याला म्हणायचं इनिबिन. कोणतं हार्मोन आहे? इनिबिन. ओके. इट इनिबिट्स द फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन अँड गोनॅडोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन प्रोडक्शन. या हार्मोनचं प्रोडक्शन होऊ देत नाही, कारण या हार्मोनची ज्या वेळेला गरज नाही त्यावेळेला हा हार्मोन बंद करण्याचं काम इनिबिनचं असते, जो हार्मोन कार्पस लुटियम काय करतो? सिक्रेट करतो. ओके. दिस इज रिगार्डिंग दी हार्मोन्स ऑफ gonads or sex organs, hormones of. Okay, the next time we'll see the hormone of testes. Single hormone is there, that is testosterone, male sex hormone. Okay, thank you.